Hello students, this is extension 122 and its course title is the fundamentals of agriculture extension education. As in the last lecture we have covered the last word of the course title, education. Getting? So what we have to learn in this course is fundamentals of what? Of agricultural extension education. So what is education? Education is bringing the desirable changes into the behavior of human being that we know well. Getting? So it is a combination we can say of the knowledge, skill and attitude. Okay. So today we are going to learn about the extension and agriculture extension. Actually, in the last lecture, in the types of education, non-formal education was there. It was the structured, organized sector or the system of education where the uh, education was delivered of the interest part of the farmer or the interest part of the learner. That was actually, as in the example, I have told you people that the extension education or the agriculture extension is the best example of the non-formal education. So let's move to the word extension. Extension, the word is having the origin in the Latin root ex and tensio. Ex means out and tensio means stretching. So what is extension? Extension is stretching out the people far and above the four wall of education institute. Getting? म्हणजे काय? लोकांना चार भिंतीच्या बाहेर काढून आजूबाजूच्या गोष्टींची माहिती उपलब्ध करून द्यायचं कोण काम करतं? तर एक्सटेन्शन. Best definition by the Ensminger. Extension is an education and its purpose is to change the attitude and practices of the people with whom the work is done. Extension is an education. Extension suddha education, as I told you earlier, non-formal education. It is so it is a education, but its purpose is to change attitude and practices of the people. लोकांचा एखाद्या गोष्टीबद्दल दृष्टिकोन आणि मग त्याच्या अनुषंगाने येणाऱ्या प्रॅक्टिसेस. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, इफ वी आर वर्किंग इन द ॲग्रिकल्चर, सो टू चेंज द प्रॅक्टिसेस ऑफ द ॲग्रिकल्चर. So what ultimately we are working for the farmer, so its purpose is to change attitude and practices of the farmer. Getting? So that is education is extension is, sorry. Another definition of the extension, it is a program and process of helping the village people to help themselves, increase their production and to raise their general standard of living. Getting? Extension is a program and it is a process of helping the people to help themselves. लोकांना लोकांची मदत कशी करायची, स्वतःची मदत स्वतः कशी करायची याबद्दल शिकवणं म्हणजे एक्सटेन्शन. गेटिंग? As well, Kelsey and Herney, it is another definition of extension. So extension is an out of school system of education in which adults and young people learn by doing the things. Getting? It is an out of school system of education where the adult and the young people learn the thing by doing the thing. लोक स्वतः गोष्टी करतात आणि मग त्यातून शिकतात. दॅट इज दी वन ऑफ द डेफिनेशन. त्यानंतर एक्सटेन्शन, ऍक्च्युली टू टाइप्स आर देयर. एक्सटेन्शन, मग एक्सटेन्शन मध्ये दोन गोष्टी आहेत. एक्सटेन्शन एज्युकेशन आहे आणि एक्सटेन्शन सर्व्हिस पण आहे. कळलं ना? तर एज्युकेशनची ज्यावेळेस गोष्ट करतो आपण त्यावेळेस दॅट इज रिगार्डिंग द ट्रेनिंग पार्ट, आणि एक्सटेन्शन सर्व्हिस ज्यावेळेस आपण गोष्ट करतो किंवा काय असेल त्यावेळेस म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता विविध ग्रामीण विकासाची कामं होतात बघा, किंवा जे तालुका कृषी अधिकारी असतील किंवा कृषी अधिकारी असतील ते लोकांच्या मध्ये येऊन डेमो घेतात किंवा काय असेल, दॅट इज अ सर्व्हिस. ऍक्च्युली दॅट इज दी सर्व्हिस. आणि आपण जे आता शिकतो इथे दॅट इज एक्सटेन्शन एज्युकेशन. गेटिंग? सो एक्सटेन्शन एज्युकेशन इज अ सायन्स which deals with the creation, transmission and application of knowledge designed to bring about the planned changes in the behavior complex of the people with a view to help them live better by learning the ways of improving
their vocations, enterprises, and institutions. It's quite lengthy definition, but one of J.P. Legends, you can hear, you can see, it is a process of teaching the rural people how to live better by learning the ways that improve their farm, home, and community institution. ही अशी एक सिस्टम आहे की ज्याच्यामध्ये लोकांना शिकवायचं की त्यांनी काय शिकावं की जेणेकरून त्यांचं घर, त्यांची शेती आणि ओव्हरऑल त्यांचा कम्युनिटीमध्ये रिस्पेक्ट वाढून जाईल. ठीक आहे. सो दॅट इज द एक्सटेन्शन एज्युकेशन. अनदर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लीजन्स. त्यानंतर ऍग्रिकल्चर एक्सटेन्शन. वेन एक्सटेन्शन इज अप्लाइंग in the field of agriculture, so that can be a agriculture extension. Getting? So agriculture extension, it is a special branch of extension education which deals with economic and social aspects of the people which are engaged in or associate with the agriculture. Getting? एक्सटेन्शन एज्युकेशनची अशी ब्रांच की ज्याच्यामध्ये कशाशी संदर्भामध्ये काम करतं की लोकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक गोष्टींवरती भर दिला जातो की कोणत्या लोकांच्या की साधारणतः शेतकऱ्यांच्या. ठीक आहे ना. मग हे काय करतं ऍग्रिकल्चर एक्सटेन्शन? इट ब्रिज द फील्ड्स, इट गॅप और इट फिल्स द गॅप बिटवीन ऍग्रिकल्चर रिसर्च स्टेशन आणि फार्मिंग पॉप्युलेशन. म्हणजे रिसर्च स्टेशन मधून जो रिसर्च बाहेर पडतो आणि ज्यांच्यासाठी आहे तो फार्मिंग पॉप्युलेशन, यांना जोडण्याचं काम जो कोण करतो तो म्हणजे ऍग्रिकल्चर एक्सटेन्शन. सो कन्सेप्ट ऑफ ऍग्रिकल्चर एक्सटेन्शन म्हणजे एक्सटेन्शन मध्ये काय साधारणतः प्रत्येकाची तत्व असतात किंवा काय असतं की काय व्हॉट इज इट ऑल अबाउट. गेटिंग? मग एक्सटेन्शन मध्ये साधारणतः काय गोष्टींचा विचार केला जातो किंवा काय बेस काय एक्सटेन्शनचा. तर सगळ्यात महत्वाचं व्हॉट इज आवर थिंकिंग इज दॅट पीपल हॅव अनलिमिटेड पोटेन्शियल फॉर देअर ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट. लोकांना जर तशा प्रकारचं एन्व्हायरमेंट क्रिएट केलं गेलं तर लोकांमध्ये भयंकर मोठं पोटेन्शियल आहे त्यांच्या स्वतःच्या ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंटसाठी. म्हणजे काय की असं नाहीये की आलिया भोगासी असावे साधारण. नो, नॉट ॲट ऑल. गेटिंग? लोकांना जर चान्स मिळाला स्वतःच्या डेव्हलपमेंटसाठी, स्वतःच्या वाढीसाठी, तर लोक आवर्जून त्याचा वापर करतात. ॲज वेल डेव्हलपमेंट मे टेक्स प्लेस ॲट एनी टाइम और एनी स्टेज ऑफ लाईफ. असं काय नाहीये की बाबा आता बाबा 30 वर्ष झाली, 40 वर्ष झाली, 50 वर्ष झाली, आता काय मॅच होणार नाही. तसं नसतं ते. आपण फक्त म्हणण्याची गोष्ट आहे की बाबा आता काय मी म्हातारा झालो, पण तसं नाही. प्रत्येक व्यक्तीला सक्सेस व्हावं असं वाटतं. आता JRD टाटा असतील, वयाच्या 60व्या वर्षी त्यांनी मला वाटतं टाटा एअरलाइन्स वगैरे काढली. कळलं ना. मग तशा प्रकारे माणूस कुठल्याही क्षणी कुठल्याही एज स्टेजला काही पण करू शकतो. ठीक आहे ना. पण त्याच्यामध्ये एक महत्वाची गोष्ट आहे, अडल्ट्स आर नॉट इंटरेस्टिंग इन लर्निंग फॉर द सेक ओनली. म्हणजे मी कालच्या लेक्चरला तुम्हाला जे सांगितलं की लोकांना फक्त काय तेवढंच म्हणजे फक्त ऐकण्यासाठी किंवा शिक्षणासाठी शिक्षण नको असतं. ठीक आहे ना. दे वॉन्टेड टू गेट बेनिफिटेड, स्पेशली इकॉनॉमिकली बेनिफिटेड. बरोबर ना. की इकॉनॉमिकल त्याचा कसा फायदा होईल किंवा काय असेल त्याच्यावरती जास्तीत जास्त विचार केला जातो. त्यानंतर लर्निंग इज कंटिन्युअस नीड ऑफ द रुरल पॉप्युलेशन. कोणत्याही समाजाची शिक्षण किंवा शिकणं ही निरंतर प्रक्रिया आहे आणि प्रत्येकाची गरज आहे. नाहीतर माणूस वेगळा पडेल. म्हणजे आयडिया हा जो कधी काही ब्रँड होता किंवा नोकिया ही साधारणतः 10-15 वर्षांपाठीमागं सगळ्यात मोठा ब्रँड होता. आज ती कंपनीच नाहीये. कळलं ना. बिकॉज दे डिडंट, वी कॅनॉट से, बट येस अनफॉर्च्युनेटली वी विल से they didn't learn anything from the changing or from the dynamic world. Ready? So learning is a continuous need. As well, people are capable of making their own choices. लोक स्वतःचे निर्णय उत्तम प्रकारे घेऊ शकतात. कळलं ना. They are capable of making their own choices. So it is not expected that anybody is forcing them or anybody is teaching them what decision he should take or she should take. No, we should just provide the environment where
they can found the best answer, getting, or the best decision. So that is the concept of extension actually. Then scope of agriculture extension, काय स्कोप, काय म्हणजे काय उपयोग काय त्याचा. सो फर्स्ट थिंग, ऍग्रिकल्चर प्रोडक्शन वाढव म्हणजे ह्याचा उपयोग काय, तर लोकांचं प्रोडक्शन वाढलं जाईल. ह्याच्यामुळे मार्केटिंग असेल, डिस्ट्रीब्युशन असेल, युटिलायझेशन असेल, ह्याचा वापर वेगळ्या पद्धतीने आणि इफेक्टिव्हली होऊ शकतो. आता आजकाल एफपीओ आले बघा, फार्मर्स प्रोड्युसर्स ऑर्गनायझेशन. सो दॅट इज द इफिशियन्सी इन मार्केटिंग ॲज वेल इन डिस्ट्रीब्युशन, बरोबर ना. फार्मर्स टू कन्झ्युमर, दॅट इज दी बेनिफिट और दी स्कोप. त्यानंतर ॲज वेल इट कॅन हेल्प इन कॉन्झर्वेशन, डेव्हलपमेंट अँड यूज ऑफ द नॅचरल रिसोर्सेस. ऍग्रिकल्चर एक्सटेन्शन सांगतं की बाबा की फॉरेस्ट असणं किती महत्वाचं आहे, त्यांचा वापर किंवा जनावर असतील, जंगली श्वापद असतील, ते सुद्धा या जगाचा घटक आहेत, इकॉलॉजीचा घटक आहे, त्यांचा वापर केला पाहिजे. म्हणजे ते सुद्धा महत्वाचे आहेत, कळलं ना. ॲज वेल इट विल टीच अस द हाऊ टू मॅनेज प्रॉपरली द फार्म अँड होम, बरोबर ना, की घर किंवा शेत याचं मॅनेजमेंट कसं केलं जावं किंवा काय असेल. दॅट इज द लेसन गिवन बाय द ऍग्रिकल्चर एक्सटेन्शन. ॲज वेल इट विल टीच अस हाऊ टू लिव्ह हॅपीली इन द फॅमिली, बेटर फॅमिली लिव्हिंग, कळलं ना. युथ डेव्हलपमेंट, तरुणांचा विकास कसा करावा. लिडरशिप डेव्हलपमेंट, की लिडरशिप कशा प्रकारे डेव्हलप करता येईल किंवा काय असेल, त्याबद्दल गोष्टी शिकवल्या जातात. त्यानंतर सामाजिक किंवा ग्रामीण विकास आपण म्हणूया, की हा सुद्धा म्हणजे ह्या ज्या आजकाल नवीन नवीन स्कीम येतात बघा, म्हणजे आत्मनिर्भर भारत असेल किंवा पंतप्रधान विमा असेल किंवा कौशल योजना असेल, एनएसजी स्किल डेव्हलपमेंटची असतील किंवा काय, ह्या सगळ्याच्या सगळ्या ह्या एक्सटेन्शन स्कीमच म्हणता येईल त्यांना, कळलं ना. स्कीमच अँड विच आर रिलेटेड, डिरेक्टली रिलेटेड टू द ऍग्रिकल्चर. सो दिस बिलॉंग्स टू द ऍग्रिकल्चर एक्सटेन्शन, गेटिंग. त्यानंतर इम्प्रुव्हिंग दी पब्लिक अफेअर्स फॉर ऑल राऊंड डेव्हलपमेंट, कळलं ना. एक सर्वांगपूर्ण विकास साधण्यासाठी ऍग्रिकल्चर एक्सटेन्शन तितकाच महत्वाचा आहे. देन व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स as it uses the democratic method, so it drain the democracy. It helps in adoption of innovations, so farmers can could get benefited from the latest technologies. It helps in studying and solving the rural problems. Actually innumerable rural problems are there, so extension gives you corner to study these problems and it gives you ways to solve the problems. As well, extension contributes to the national development program, getting. It increases the farm yield and improves the standard of living of the farmer. लोकांचं स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग वाढवण्यासाठी एक्सटेन्शन मदत करतं. देन फिलॉसॉफी ऑफ द एक्सटेन्शन एज्युकेशन. फिलॉसॉफी म्हणजे काय, तत्वज्ञान, कळलं ना, त्याला बोलायचं तत्वज्ञान. तर तत्वज्ञान काय, एक्सटेन्शनचं तत्वज्ञान काय आहे, मग तत्वज्ञानाची डेफिनेशन काय सांगता येईल. सो इट इज द बॉडी ऑफ प्रिन्सिपल्स, तत्वांचा एक मेळ म्हणजे तत्वज्ञान. और इट इज अ लॉज ऑफ फील्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञानाच्या क्षेत्रातली जे काही नियम असतील किंवा काय असेल त्याला तत्वज्ञान बोलतो आपण, कळलं ना. मग एक्सटेन्शन एज्युकेशनचं तत्वज्ञान काय. फर्स्ट थिंग, एक्सटेन्शन इज अन एज्युकेशन फॉर ऑल विलेज पीपल. एक्सटेन्शन हे कुणासाठी असं सुपरफिशियल नाहीये, ते सगळ्यांसाठी, कळलं ना. ऍज वेल इट इज अन एज्युकेशनल प्रोसेस, कळलं ना. ही एक अशी शिक्षण प्रक्रिया आहे की ज्याच्यामध्ये नॉलेज, स्किल, ऍटिट्यूड लोकांचं चेंज केलं जातं, कळलं ना. एक्सटेन्शन इज वर्किंग विथ मेन, वुमेन, यंग पीपल, बॉयज, गर्ल्स, टू एव्हरीवन. एक्सटेन्शन म्हणजे ऍग्रिकल्चर एक्सटेन्शन, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, ऍज इट इज इन्क्रीजिंग इट, ऍज इट हेल्पफुल इन इन्क्रीजिंग ऍग्रिकल्चर प्रोडक्शन, इट डझंट मीन that it is just related with the farmer. No, not at all. It is working with all. म्हणजे तो मुलगा असू द्या, मुलगी असू द्या, स्त्री असू द्या, पुरुष असू द्या, सगळ्यांसाठी एक्सटेन्शन एज्युकेशन आहे, सगळ्यांसाठी, बरं ना. वुमेनसाठी काय, की आजकाल म्हणजे आपण तुम्ही बघितलं की डाएट असेल, बरोबर ना, किंवा मिड डे मील स्कीम असेल, लहान मुलांसाठी असेल,
कळलं ना. किंवा किशोरी बालिकांसाठी वेगवेगळ्या स्कीम असतील किंवा प्रेग्नेंट लेडीज साठी स्कीम असतील. ते काय एक्सटेन्शन स्कीमच आहे. कळलं ना. म्हणून एक्सटेन्शन इज वर्किंग विथ ऑल aspects. As well, extension is teaching the people what to want and ways to satisfy their wants. म्हणजे ते शिकवतं की बाबा गरज काय आहे. बरोबर. म्हणजे तुम्ही जर उभं राहिला दुपारच्या उन्हामध्ये तर तुम्हाला फक्त सावली पायाखाली येते. बरोबर ना. पण सकाळ असेल किंवा संध्याकाळ असेल ते लांब सावली पडते. तर मग तशाच प्रकारे की तुम्ही स्वतःचं बघणार आहात की स्वतःपुरतं का स्वतःच्या अगदी थोड्या काळापुरतं बघणार आहात. म्हणजे दुसऱ्या भाषेमध्ये सांगायचं काय तर सोन्याची अंडी जर एखादी कोंबडी देत असेल तर तिच्याकडनं कायम सोन्याची अंडी घ्यायची का एकदाच कापायची तिला. तर मग हे कोण डिसिजन सांगणार आहे. तर एक्सटेन्शन सांगतं की बाबा सोन्याची कोंबडी कापण्यासाठी नाहीये तिच्याकडनं अंडी घे तू काय. कळलं ना. त्यात तुझा फायदा आहे. तर एक्सटेन्शन हे सांगतं. ऍज वेल एक्सटेन्शन इज हेल्पिंग द पीपल टू हेल्प देमसेल्फ. एक्सटेन्शन काय शिकवतं लोकांना काय शिकवतं लोकांना मदत करायला नाही शिकवत. लोकांना मदत पण करत नाही. हा पण त्यांनी त्यांची मदत कशी करावी स्वतःचे प्रॉब्लेम स्वतः कसे सॉल्व्ह करावेत याबद्दल मात्र सांगतात. कळलं ना. सो दॅट इज एक्सटेन्शन ऍक्च्युअली. ऍज वेल एक्सटेन्शन इज लर्निंग बाय डुईंग अँड सीइंग इज बिलिव्हिंग. हे दोन प्रिन्सिपल लक्षात ठेवा महत्वाचे फ्रॉम द एक्झामिनेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यू. एक्सटेन्शन इज लर्निंग बाय डुईंग अँड सीइंग इज बिलिव्हिंग. कसं शिकायचं एखादी गोष्ट करता करता शिकायची तुम्ही. बरोबर ना. म्हणजे जसं तुम्ही सॉइल सायन्स लॅब मध्ये जे शिकलात टायट्रेशन असेल किंवा काय असेल दॅट यू हॅव लर्न बाय डुईंग द थिंग. अँड सेकंड सीइंग इज बिलिव्हिंग. मी तुम्हाला सांगतोय की ऊस बाबा 10 फूट असू शकतो पण हे कसं काय ठीक कसं काय शक्य 10-15 फूट आहे नाही माहिती तुम्हाला. पण ज्यावेळेस मी तुम्हाला प्रत्यक्षात दाखवेल त्यावेळी तर तुमचा विश्वास बसेल माझ्यावर. कळलं ना. सो दॅट इज ऍक्च्युअली दी एक्सटेन्शन इज. As well, extension is development of individual, their leaders, their society, and their world as a whole. Extension हा सगळ्यांचा विकास करतात. As well, extension is working in harmony with the culture of the people. एक्सटेन्शन हे डायरेक्ट असं अग्रेसिव्ह नाहीये. एक्सटेन्शन हे लोकांशी मिळतं जुळतं घेऊन शिक्षण देतात. कळलं ना. As well, extension is working together to expand the welfare and happiness of people with their own families, village, country, and world as well. कळलं ना. हे सगळे समाजातले जेवढे काही घटक आहेत किंवा काय असेल या सगळ्यांना एकत्र करण्याचं काम करतं. कशासाठी त्यांच्या वेलफेअरसाठी. कळलं ना. सगळ्यांच्या विकासासाठी. As well, extension is a living relationship between village worker and village people. कळलं की सगळ्यांनी एकत्र गोळ्यामेळाने राहून काम करायला शिकवते एक्सटेन्शन. ऍज वेल एक्सटेन्शन इज अ टू वे चॅनल ऍज लाईक द कम्युनिकेशन प्रोसेस. इट इज द कंटिन्युअस एज्युकेशन प्रोसेस इन विच बोथ कंट्रीब्यूट अँड रिसीव्ह. एक्सटेन्शन मध्ये काय फक्त जो टीचर असेल किंवा एक्सटेन्शन वर्कर असेल तो सांगतो आणि लोक ऐकतात अशातला प्रकार नाही. दोघांकडनं गिव्ह अँड टेक येतो कॉन्सेप्ट. म्हणजे ITK इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज हे सुद्धा कुठनं आलंय हे लोकांकडनं आलं आणि मग ते सायन्स कडे गेले. कळलं ना. सो दॅट इज ऑल अबाउट दी फिलॉसॉफी ऑफ एक्सटेन्शन एज्युकेशन. As well, you can see individual is supreme in democracy, likely in the extension. As well, home is the fundamental unit in civilization. So what we have taken home as a fundamental unit for the development of the village. As well, family is the first training group of the human race. Likely that the same phenomena is there in the extension. Family we are taking as a first training group, and the foundation of any permanent civilization is must rest on the partnership of man and land. So what extension is working in harmony with the culture of the people. getting म्हणजे एकमेकांशी भांडणं किंवा एन्व्हायरमेंट कुठलेही एन्व्हायरमेंटल रिसोर्सेस डिटोरिएट न करता आपण डेव्हलपमेंट आपली स्वतःची घडवून आणण्याची दॅट इज दी फिलॉसॉफी ऑफ एक्सटेन्शन एज्युकेशन. आय थिंक फॉर टुडे इट इज इनफ. In the next lecture, we will come up with the objectives of extension education. Thank you.